محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہا تھا، تو آج ایک اور مختصر سا واقعہ زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ کی اہمیت و افادیت کے تعلق سے آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا چلوں۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ اللہ کے دیے ہوئے مال زکوٰۃ دینے میں بخل کرتے ہیں اور وہ یہ نہ سمجھے کہ بخل ان کے لیے مفید ہے، بلکہ وہ یہ یقین کر لیں کہ وہ ان کے لیے برا ہے، عنقریب قیامت کے دن جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا ہے اس کا طوق انہیں پہنایا جائے گا۔ تو محترم ناظرین اکرام، اس آیت کریمہ کے مطلب کی توضیح حدیث شریف میں اس طرح فرمائی گئی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا مال قیامت کے دن اس کے سامنے ایک اژدہے کی شکل میں ظاہر کیا جائے گا، جس کے دو نقطے ہوتے ہیں، اور اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت مقدسہ کی تلاوت فرمائی۔ تو محترم ناظرین اکرام، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ مال کو اپنا مال سمجھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو وہ مال آپ کے لیے دنیا میں آپ کو فائدہ پہنچائے گا، مگر روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب آپ کو پیش کیا جائے گا اور وہ مال آپ کے سامنے ایک اژدہے کی شکل میں ہوگا، تو مال یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے، تو میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ حضرات کے گوشے گزار کرتا چلوں، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ مال ہے کیا، مال کی حیثیت اور حقیقت کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دریافت کیا کہ اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو یہ جواب دیا کہ اے رب العالمین، یہ میرا عصا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ لفظ میرا پسند نہیں آیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دریافت کیا کہ اے موسیٰ، اس سے کیا کام لیتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سوال پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے یہ فرمایا کہ اے رب العالمین، میں اس سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، میں اپنے اس عصا سے جھاڑ سے پتوں کو توڑ لیتا ہوں، درخت سے پتوں کو جھڑا لیتا ہوں، تاکہ وہ میری بکریوں کے کام میں آئے، اور اس سے میں بہت سارے فائدے لیتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اپنے اس عصا کو، اپنی اس لکڑی کو زمین پر پھینک دیجئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو، اپنی لکڑی کو زمین پر پھینک دیا۔ پھر اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ اپنی لکڑی کو اٹھا لو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لکڑی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تو وہ عصا ایک سانپ بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈسنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ دوڑنے لگے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ اے موسیٰ، اپنے عصا کو اٹھا لو، اپنے لکڑی کو اٹھا لو۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے یہ کہا کہ اے رب العالمین، یہ تو ایک اژدہا ہو چکا ہے، ایک موذی جانور میں یہ تبدیل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، جس کو تم اپنا کہتے ہو، تو تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ جو چیز اژدہا ہو سکتی ہے تو اس چیز کو تم اپنا کس طرح سے کہہ سکتے ہو؟ تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تمام کی تمام اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق ہی خرچ کرنا ہے۔ تو اب زکوٰۃ کے تعلق سے میں 2 دن سے وضاحت کرتا جا رہا ہوں کہ کون ہے صاحب نصاب، تو زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ مسجد کو نہیں دی جا سکتی،
वहीं आप किसी दीनी मदरसे को दे सकते हैं, किसी ऐसे इदारे को जो कौम की खिदमत करने में मसरूफ है, वैसे इदारों को आप दीनी मदारिस को ज़कात दी जा सकती है। और ज़कात के ताल्लुक से ये अहकाम भी हमें मिलते हैं कि अगर कोई हमारा भाई गरीब है, यानी अपना सगा भाई गरीब है, बहन गरीब है, मजबूर है, तो आप अपनी ज़कात की रकम बहन को दे सकते हैं, भाई को दे सकते हैं, चचा को दे सकते हैं, चचा की औलाद को दे सकते हैं। तो इसी तरह से आप किसी बनु हाशिम के शख्स को, चाहे वो आले अली हो, आले अब्बास हो या आले जाफर हो, तो उन्हें आप ज़कात अदा नहीं कर सकते, इस वजह से कि ये ज़कात माल का मैल है। और ये बनु हाशिम जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो आप उन्हें ज़कात अदा नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैल है माल का। तो अपने पाक व साफ माल में से आप उन्हें तोहफतन कोई चीज दे सकते हैं, हदिये के तौर पे, तोहफे के तौर पे उन्हें दिया जा सकता है। तो इसी तरह से माल का 40वां हिस्सा हमें ज़कात अदा करना है, तो ज़कात अदा कीजिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में अरब के चंद ख़वाइल ने ज़कात अदा करने से इनकार कर दिया, तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों से जिहाद का इरादा कर लिया। तो हजरत उमर फारूक दरबार खिलाफत में हाजिर हुए और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर से ये कहा कि ऐ खलीफतुर रसूल, आप उन लोगों से जिहाद कर रहे हैं जो कलमा पढ़ते हैं। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब पर कुर्बान जाइए, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने यह कहा कि मैं जरूर उन लोगों से जिहाद करूंगा जो ज़कात अदा नहीं करते। तो मोहतरम हाज़रीन इकराम, तो अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज़कात की कितनी अहमियत है। अगर हमारे वो मालदार भाई जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने माल और दौलत से नवाजा है, अगर वो अपना माल का सही इस्तेमाल करें, ज़कात की अगर सही अदायगी अमल में लाए, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कोई गरीब मौजूद नहीं रहेगा। इस वजह से कि इस्लाम कुर्बानी का मुतालबा करता है, इस्लाम ईसार और कुर्बानी का नाम है। तो अगर हम अपने भाई को अपना भाई समझे, अपने मुसलमान भाई को अपना समझे, उसके दर्द में शरीक हो जाएं, तो जो दर्दमंदी का एहसास इस्लाम ने हमें पैगाम दिया है, अगर वो जज्बा हमें पैदा हो जाए, तो यकीन जानिए कि इस्लाम का सामना करने के लिए कोई ताकत ठहर नहीं सकेगी। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात पर उम्मते मुस्लिमा अमल करेगी, तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। अगर हम अपने असलाफ की जिंदगियों का जायजा लें, तो हम ये देखते हैं कि मुसलमान जिस जानिब अपनी निगाह उठा देते, जिस जानिब मुसलमान रुख कर देते, तो अल्लाह तबारक व तआला फतेह और कामरानी हमारे कदमों में डाल देता। उसकी वजह यही थी कि हमारे असलाफ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात पर अमल करना अपने लिए सादत का बाइस समझते थे, और उसी सादतमंदी की वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला फतेह और कामरानी मुसलमानों के खदमों में डाल दिया करता था। जब मुसलमान अफ्रीका का रुख करे, तो अफ्रीका मुसलमानों के कब्जे में आ गया। जब मुसलमान सिंध की तरफ रुख किए, तो सिंध मुसलमानों के कब्जे में आ गया। जब मुसलमान स्पेन की जानिब नजर दौड़ाए, तो स्पेन मुसलमानों के कब्जे में आ गया। मुसलमानों की कदर मंजिलत थी, मगर आज हम रुसवाई का तौख अपने गले में डाले हुए हैं। जिल्लत और रुसवाई आज हमारा मुखद्दर बन चुकी है, इस वजह से कि हम अहकाम इलाही, अहकाम रसूल की पाबंदी करने के बजाय हम ये समझ रहे हैं कि ये इस दुनिया हमेशा कायम रहने वाली दुनिया है, ये दुनिया में हम हमेशा अपनी जिंदगी गुजारने वाले हैं। तो मोहतरम नाजरीन इकराम, तो ये दुनिया मुख्तसर है, चंद रोजा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा कि फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है, एक सराय की मानिंद है, और हमारी जिंदगी आखिरत की जिंदगी है। तो हमें आखिरत का तोशा अभी से तैयार करना है। तो वक्त की मुनासिबत से ज़कात के ताल्लुक से उसकी अहमियत और अफादियत आप हजरात के गोशे गुजार किया, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्ला